ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማማረው ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ጀነራል ሳይንስ ማለት ነው ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ኢኩዌሽን በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይሆናል። መልካም ቆይታ። The first one is simple chemical reaction. The starting material in the chemical reaction is called reactant and react alone or with each other to produce one or more new substance which is product. እንግዲህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ስታርቲንግ ማቴሪያሉ ሪአክታንት ይባላል። ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ያለው ማለት ነው። እነኚህ ስታርቲንግ ማቴሪያሎች እርስ በርሳቸው ወይም ከሌላ ጋር ሪአክት ሆነው የሚፈጥሩት ሰብስታንስ ፕሮዳክት ይባላል። ስታርቲንግ ማቴሪያሉ ሪአክታንት ይባላል። የሚፈጠረው አዲስ ሰብስታንስ ደግሞ product ይባላል። A chemical reaction involves the transformations of reactants into products. Here is reactant and here is product. reactant ወደ product ሲቀየር ማለት ነው። And the sign of this arrow separates the two sides and can read as produce, give, form or yield. Meaning we can read or you can interpret this arrow as reactants produce product and also reactants give product and also reactants form product, or we can also read this as reactants yield product. ይህን አሮ ወይም ይህን ቀስት በአራት አይነት መልኩ ማንበብ ትችላላችሁ። ይህን ፕሮዲዩስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ጊቭ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፎርም ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ የሚመቻችሁ ከሆነ ይልድ በሚል ፎርም ማንበብ ትችላላችሁ ቀስቱን ማለት ነው። Reactants always written on the left hand side of the arrow while product is written on the right hand side by putting plus sign read as and if there are two or more product. አስቀድሞ እንዳየነው ሪአክታንቶች በሌፍት ሳይድ ይጻፋሉ። written in the left hand side of the arrow ከአሮው በሌፍት በኩል ይጻፋሉ ወይም ይቀመጣሉ። and the products is written on the right side of the arrow ፕሮዳክቱ ደግሞ ከአሮው በቀኝ በኩል ይቀመጣል። and we also put the plus sign and read as and between the two products the two reactants. በሪአክታንቶች መካከል ፕላስ የሚል ሳይን እናስቀምጣለን። ይህ ፕላስ የሚባለው ሳይንም ኤንድ ተብሎ ይነበባል ስያሜው ማለት ነው። አስቀድመው አሮውን ፎርም ጊቭ ይልድ እንዲሁም ደግሞ ፕሮዲዩስ ብለን አነበብ ነው። ፕላስ ሳይኑን ደግሞ ኤንድ ብለን ማንበብ እንችላለን። and the plus sign means combine with or react with. ፕላስ ሳይኑ combine with ወይም ደግሞ react with ብለን ማንበብ እንችላለን ኤንድ ከሚለው በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ የፕላስ ሳይኑን ከተመቻችሁ ኤንድ ካልሆነ combine with ወይም ደግሞ react with ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። For example, when magnesium is in its metal form, it will turn very easily in air. ማለትም in the burning of magnesium ከላይ ማግኔዚየም ከሜታል ፎርም በማግኔቲየም as a metal form ያለ ማለት ነው። በርን የሚደረግ በርን ማለት something react with oxygen ማለት ነው። In the burning of magnesium the reactants are magnesium and oxide while the product is a white ash known as magnesium oxide. ማግኔዚየም በርን በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ማግኔዚየም ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ማግኔዚየም እና ኦክሲጅን ሪአክታንት ናቸው። ምክንያቱም ሪአክታንት በሌፍት ሳይድ ወይም ደግሞ በግራ በኩል ይቀመጣል ብለናል። ሲቀጥል የሚፈጠረው አሽ ማለት አመድ ማለት ነው። ማግኔዚየም ሲቃጠል የሚፈጠረው ማለት ነው። when the formed ash are termed as product የሚፈጠረውን አሽ ማግኔዚየም ኦክሳይዱ ማለት ነው ፕሮዳክት ብለን መጥራት እንችላለን።
Similarly, in the reaction below iron and sulfur, the iron and sulfur atom are reactant, whereas the formed new substance iron sulfide is the product. iron እና sulfur react በሚያደርጉበት ጊዜ the iron and the sulfur atom are reactant. iron እና sulfur አተሞች reactant ይባላሉ whereas the formed new substance iron sulfide is the product. አዲስ የሚፈጠረው substance iron sulfide ማለት ነው product ይባላል. So to read this chemical reaction we can read as follow: iron react with sulfur which produce iron sulfide በዚህ ፎርም ማንበብ እንችላለን። ወይም ደግሞ when iron combined with sulfur it give or it yield as iron sulfide ብለን በተመቸን መልኩ ማንበብ እንደምንችልም ማወቅ አለባችሁ። by chemical reaction some of the common examples of change brought about the rusting of iron, fermentation, digestion of food and etc. እንግዲህ ከላይ የጠቀስናቸው በኬሚካል ሪአክሽን ማለት ነው some sort of የሆነ change ይፈጠራል። ለምሳሌ የሆነ ማቴሪያል ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ በርን በሚያደርግበት ጊዜ ረስት ሊያደርግ ይችላል፣ ሊዝግ ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፈርመንቴሽን ሊፈጠር ይችላል። ፈርመንቴሽን ማለት መብላላት ማለት ነው። and also the digestion of foods. all thus the listed the three examples are an example for a chemical reaction or a chemical change. The next thing is evidence that show chemical reaction has occurred. Evidence that show chemical reaction has occurred. chemical reaction ለመፈጠሩ ምን ኤቪደንሶች ወይም ደግሞ ምን ማሳያዎች አሉ? አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ሲፈጠር ወይም ደግሞ አንድ ሪአክታንት ከሌላ ሪአክታንት ጋር ተጸጋብሮ ፕሮዳክት ሲሰጠን ኬሚካል ሪአክሽን መፈጠሩ ምን ማሳያዎች አሉ ወይም ምን ምልክቶች አሉ የሚል ጥያቄ ብታነሱ ያነሳችሁትን ጥያቄ ለመመለስ ያክል in a chemical reaction በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ new products are formed from the reactant. ከፕሮዳክት ከሪአክታንቱ አዲስ ፕሮዳክት ይፈጠራል። so how can you tell this happen? there are few signs that indicate a chemical reaction has occurred. ኬሚካል ሪአክሽን ለመፈጠሩ ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን ለመከናወኑ there are few signs የተወሰኑ ምልክቶች አሉ። the first change is change in color. Gently heating the black copper oxide with the sulfuric acid produce a blue solution of copper sulfate. አስቀድሞ ኬሚካል ሪአክሽን ሲፈጠር ወይም ደግሞ ሲከናወን ብዙ ለውጦች አሉ ብለናል። ለምሳሌ ያክል አንደኛው የከለር ለውጥ ነው። ለምሳሌ ኮፐር ኦክሳይድ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚጸጋበርበት ጊዜ ኮፐር ሰልፌት እና ዋተር ይፈጠራል። ይህ የሚፈጠረው ኮፐር ሰልፌትም ብሉ ከለር አለው። አስቀድሞ የኮፐር ኦክሳይድ ብላክ ከለር ነው ያለው፣ ጥቁር ከለር ማለት ነው። and then ብላክ ከለሩ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ወደ ብሉ ከለር ይቀየራል። ስለዚህ ብላክ ወደ ብሉ መቀየር is one sign of chemical reaction. ኬሚካል ሪአክሽን የመኖሩ አንደኛው ምሳሌ ነው። ስለዚህ color change ወይም ደግሞ the changing colors of the product ከሪአክታንቱ አንፃር ማለት ነው የኬሚካል ሪአክሽን መፈጠሩ አንድ ምሳሌ መሆኑን ትይዛላችሁ። ሌላኛው evolutions of gas ነው ወይም formations of bubble የምንለው ማለት ነው። when the magnesium is placed in the hydrochloric acid bubbles of hydrogen gas are give off. ሌላኛው ጋዝ ይፈጠራል ብያችኋለሁ። ኬሚካል ሪአክሽን በሚከናወንበት ጊዜ ጋዝ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ ያክል ማግኒዥየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሚክስ ብናደርገው ማግኒዥየምን ከሃይድሮክሎሪክ ከኤችሲኤል ጋር ሚክስ ብናደርገው ወይም ብናጸጋብረው አስቀድሞ ማግኒዥየም ክሎራይድ ይፈጠራል። ማግኒዥየም ከክሎሪን ጋር
ሪያክት ያደርግና ማግኔዥየም ክሎራይድ ይፈጠራል። ኤንድ ኦልሶ ከኤችሲኤል አይደል ክሎሪን ከማግኔዥየም ጋር ሪያክት ሆነ የቀረችው ሃይድሮጅን ደግሞ ተነጥላ ትወጣና ሃይድሮጅን ትፈጥራለች። ይህ ሃይድሮጅንም በብል ይፈጥራል። በራሱ ሃይድሮጅን በባህሪው ወይም ጋዝ ወይም ደግሞ በብል የሚኩረፈረፍ አይነት ነገር ኔቸር አለው ሃይድሮጅን ማለት ነው። ሌላኛው ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው፣ ሂት ቼንጅ የምንለው ማለት ነው። either the endothermic or the exothermic. When potassium is placed in water, hydrogen gas is give off. ፖታሽየም ከዋተር ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ሃይድሮጅን ጋዝ ይፈጠራል። the reaction produce so much heat that the gas burn። ማለትም ፖታሽየም ከኤችሲኦ ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ እና ሃይድሮጅን ይፈጠራል። ይህ የሚፈጠረው ሃይድሮጅን ባይ ፕሮዳክቱም የማቃጠል ኔቸር አለው፣ በርኒንግ ኔቸር አለው። the other one is precipitation or the formation of solid። ሌላኛው ደግሞ precipitation ወይም ደግሞ the formation of solid የምንለው ነው። if you mix a solution of silver nitrate and sodium chloride, a chemical reaction takes place and in the reaction insoluble solid are formed። ሌላኛው ለኬሚካል ሪያክሽን ለመፈጠሩ እንደ ማሳያ ወይም ደግሞ እንደ ሳይን የሚሆነው ፕሬሲፒቴሽን ወይም ደግሞ ሶሊድ ኔቸር መፈጠር ነው። የሚዘግጥ ነገር ወይም ደግሞ ጠጣር ነገር መፈጠር ነው ኬሚካል ሪያክሽን ሲካሄድ ማለት ነው። and this is called precipitate and the silver is the solid is silver chloride። ለምሳሌ ሲልቨር ናይትሬት ከሶዲየም ክሎራይድ ጋር ቢጸጋበርና ሲልቨር ክሎራይድ እና ሶዲየም ናይትሬት የሚባሉ ፕሮዳክቶች ቢሰጧችሁ ማለትም ሲልቨር ናይትሬትን ከሶዲየም ክሎራይድ ጋር አጸጋብራችሁ ወይም ደግሞ ሪያክት አድርጋችሁ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሶዲየም ናይትሬት የሚባል ፕሮዳክት ብታገኙ ሶዲየም ክሎራይዱ ፕሬሲፒቴሽን ይፈጥራል። የዋይቲሽ ፕሬሲፒቴሽን በፒክቸሩ ጋር እንደምታዩትም ነጭ መሰለ ሶሊድ ነገር ወይም ደግሞ ፕሬሲፒቴሽን ይፈጥራል። በዚህም የተነሳ ኬሚካል ሪያክሽን ተካሂዷል ወይም ተከናውኗል ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ስለዚህ the formation of precipitation or the formation of solid item in the chemical reaction is one sign of it ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ለመፈጠሩ እንደ ሳይን የሚሆኑት ምን ናቸው ተብላችሁ ብትጠየቁ the first one is heat ሊፈጠር ይችላል and the second one is the formation of solid nature of the compound ወይም ደግሞ formation of precipitation ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በብል ሊፈጠር ይችላል ሂት ወይም ደግሞ ሙቀት ሊፈጠር እንደሚችል፣ ሲቀጥልም ደግሞ color change ሊኖር እንደሚችል መጥቀስ ትችላላችሁ። The next subtopic is loss of conservation of mass. What does it mean mass is conserved or what does it mean the loss of conservation of mass? እንግዲህ ማስ ኮንዘርቭድ ይሆናል ወይም ደግሞ loss of conservation of mass ስንል ምን ማለታችን ነው? The loss of conservation of mass states that matter is neither created nor destroyed during the chemical reaction. According to this law or according to the laws of conservation of mass cannot be created or cannot be destroyed in any chemical reaction. በዚህ laws of conservation of mass መሰረት ማስ በማንኛውም ጊዜ ክሬትድ ሊደረግ አይችልም nor destroyed during the chemical reaction ወይም ደግሞ destroyed ሊጠፋም አይችልም። so mass is neither created nor destroyed in the chemical reaction is the basic or the fundamental principles of loss of conservation of mass. ይህን ማወቅ አለባችሁ። loss of conservation of mass ማለት mass neither created nor destroyed ብሎ የሚያምን ለው ነው። ማስ ሊፈጠርም አይችልም ሊጠፋም አይችልም ማለት ነው። it means that the mass of reactant is exactly equal to the mass of product። ይህም ማለት
የሪያክታንት ማስ እና የፕሮዳክት ማስ አዘሆል ማለት ነው አንድ ነው ማለት ነው። በሪያክታንት ሳይድ ያለ ማስ ከፕሮዳክት ሳይድ ጋር ካለ ማስ ላይ እኩል መሆን አለበት፣ ግዴታ ነው። ራይቲንግ ኤንድ ባላንሲንግ ሲምፕል ኬሚካል ኢኩዌሽን። A chemical equation is a shorthand expression of the chemical change or the chemical reaction through symbol and formula. እንግዲህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት shorthand representation or shorthand expressions of a chemical reaction ነው። ኬሚካል ሪያክሽኖችን በሲምቦል እና በፎርሙላ ሾርት ሃንድሊ ወይም ደግሞ በአጭሩ መጻፍ መግለጽ ማለት ነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት ነው። in general, to write a chemical equation for a given reaction, one can follow the following 3 steps as a guideline. እንግዲህ when someone or who want to write the chemical equation, አንድ ሰው ኬሚካል ኢኩዌሽን ለመጻፍ ቢፈልግ ከዚህ በመቀጠል የምናያቸውን ስቴፖች እንደ ጋይድላይን መጠቀም አለበት። ፈርስት he must write the word equation for the reaction. ኢኩዌሽኑን በወርድ ፎርም መጻፍ አለባችሁ። and also change the word equation to the chemical equation, i.e. that mean remember, write the correct symbol for formula for each reactant and product. በመቀጠልም በወርድ የተጻፈውን ወደ ኬሚካል ኢኩዌሽን ፎርም መቀየር አለባችሁ። አስቀድሞ በወርድ ጻፋችሁ፣ ሲቀጥል በወርድ የተጻፈውን በኬሚካል ኢኩዌሽን ፎርም መጻፍ አለባችሁ። በኬሚካል ኢኩዌሽን ፎርም ስትጽፉ ግን ኮሬክት ሲምቦልና ፎርሙላ መጠቀማችሁን ልብ ማለት አለባችሁ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። and then balance the equation so that it obey the laws of conservation of mass. በመቀጠልም laws of conservation of massን obey ሊያደርግ በሚችል መልኩ ለሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ በሚገዛ መልኩ ኢኩዌሽኑን ባላንስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል the reaction between hydrogen and oxygen to give water, hydrogen እና oxygen react አድርገው ዋተር ቢሰጠን ዋተር ቢሰጠን አስቀድመው በወርድ ፎርም ይሄው ተጻፈ ሃይድሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን we get water፣ ይህ ወርድ ፎርም ነው። and then በፎርሙላ ፎርም ትጽፉታላችሁ ሃይድሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን we get H2O የሚል ይሄኛው የኬሚካል ፎርሙላ ፎርም ነው። ነገር ግን በስቴፕ 2 ላይ እንደምታዩት በዚህ በኩል ሁለት ሃይድሮጅን አለ፣ በዚህ በኩል ሁለት ሃይድሮጅን አለ። ኦኬ ሃይድሮጅን ባላንስ ነው። ነገር ግን በዚህ በኩል በሪያክታንት በኩል ሁለት ኦክሲጅን አለ፣ በፕሮዳክት በኩል ግን አንድ ኦክሲጅን ያለ። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስን ኦቤ ያላደረገልንም አልተገዛልንም ማለት ነው ለሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። ስለዚህ ለሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኦቤ እንዲሆን ወይም እንዲገዛ ግዴታ ባላንስ ማድረግ ወይም ማመጣጠን አለባችሁ። so when we add the the coefficient 2 on the reactant side and the coefficient 2 on the product side ሁለትን ብትጨምሩ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ሃይድሮጅን፣ እዚህ ጋርም ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ሃይድሮጅን። እሺ ሁለት ኦክሲጅን አላችሁ። የዚህኛውም ለኦክሲጅንም ስለሚያገለግል ሁለት ኦክሲጅን አላችሁ። ስለዚህ ሁለት ኦክሲጅን አራት ሃይድሮጅን። ይህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስን ኦቤ አደረገ ማለት እንችላለን። and the next point or subtopic is balancing chemical equation። ቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው balancing chemical equation ማለት ምን ማለት ነው? and also how can balance the given chemical equation። የተሰጠነ chemical equation እንዴት ባላንስ ማድረግ አለብን? A chemical equation is balanced in order to obey the laws of conservation of mass. As I told you on the above slide, the main aim or the main objective of balancing a chemical equation is to obey this equation in the laws of conservation of mass. የሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስን እንዲገዛልን ነው ባላንስ የምናደርገው። so balanced chemical equation is an equation in which the total numbers of atoms on the left side
on the left hand side are equal to the total numbers of atom on the right hand side ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽኖችን ባላንስ ማድረግ ማለት total numbers of atom in the left side ከራይት ሳይድ ጋር ከሚገኘው total numbers of atom ጋር ማመጣጠን ወይም እኩል ማድረግ ማለት ነው balancing chemical equation ማለት when we balance a chemical equation we have to change the coefficient not subscript እንግዲህ አንድን ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ በመናደርግበት ጊዜ የምንቀይረው ሰብስክሪፕት ኮኤፊሺየንት ነው እንጂ ሰብስክሪፕቱን አይደለም ለምሳሌ 2H2O የሚል ቢሰጣችሁ 2H2O የሚል ቢሰጣችሁ በዚህ ፎርም ሰብስክሪፕት ማለት ይሄኛው ነው 2 ነው ኮኤፊሺየንት ማለት 2 ነው ሰብስክሪፕት ማለት ደግሞ እቺኛው 2 ናት እቺኛው 2 ኮኤፊሺየንት ትባላለች ይህ ኮኤፊሺየንት ማለት ነው ሰብስክሪፕት ደግሞ እቺኛው 2 ነች ከሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን መካከል ያለችው ማለት ነው ስለዚህ ባላንስ በመናደርግበት ጊዜ የምንቀይረው የምንለዋውጠው 2ን እንጂ እቺኛው 2ን አይደለም ኮኤፊሺየንቱን እንጂ ሰብስክሪፕቱን አይደለም this is because changing the subscript changes the identity of substance ሰብስክሪፕቱን ቼንጅ ብናደርገው የሰብስታንሱን አይዴንቲቲ ስለሚለውጠው ኮኤፊሺየንቱን እንጂ ሰብስክሪፕቱን ቼንጅ ማድረግ አይገባንም so in balanced chemical equation balanced በሆነ በኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ mass of reactants are always equal to the mass of product በአንድን ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ በመናደርግበት ጊዜ ግዴታ ማስ ኦፍ ሪአክታንቱ ከማስ ኦፍ ፕሮዳክቱ ጋር እኩል መሆን አለበት so the numbers of atom in the reactant side always equal to the numbers of atom in the product side በሪአክታንት ሳይድ የሚኖረው የአተም ነምበር እና በፕሮዳክት ሳይድ የሚኖረው ነምበር ኦፍ አተም እኩል መሆን አለበት ሪአክታንቱ ላይ 6 አተም ካለ ፕሮዳክቱ ላይም 6 አተም መኖር ግድ አለበት there are many methods of balancing a chemical equation እንግዲህ አንድን ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ ለማድረግ ብዙ አይነት መንገዶችን ብዙ አይነት ሜቶዶችን መከተል እንችላለን only two methods of balancing chemical equation are discussed in this grade level namely the inspection method and the least common multiple or LCM method ምንም እንኳን ኬሚካል ኢኩዌሽኖችን ባላንስ ለማድረግ ብዙ አይነት አማራጮችን መጠቀም ብንችልም ብዙ ሜቶዶችን መጠቀም ብንችልም ነገር ግን እንደ 7ኛ ክፍል ለእናንተ በሚመጥን መልኩ ለጊዜው ማለት ነው አሁን ባላችሁ ግሬድ ሌቭል ሁለቶችን ብቻ እንማማራለን the inspection method እና the LCM method የሚባሉትን ማለት ነው so the first one is the inspection method የመጀመሪያው inspection method ይባላል inspect ማለት try and error ማለት ነው ቼክ ማድረግ ማለት ነው ኢንስፔክት ማድረግ ለምሳሌ ኢንስፔክተር ስንል በሚሊታሪው ሳይንስ ማለት ነው ኢንስፔክተር ሲባል ቼክ የሚያደርግ የሚፈትሽ እንደማለት ነው ኢንስፔክተር ካለ ሲባል አሁን ቼክ ማድረግ ኢንስፔክት something ማለት የሆነ ነገር መፈተሽ የሆነ ነገር ቼክ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ቼክ እያደረግን ነው ባላንስ የምናደርገው በኢንስፔክሽን ሜትድ ጊዜ ማለት ነው is try and error method try and error method ነው try እናደርጋለን እንሞክራለን ከተሳካ እናስኬደዋለን ካልተሳካ እንቀይረዋለን and it's involve examining the equation and adjusting the coefficient until each kinds of atom are equal on the reactant and product side ማለትም ይህ inspection method practice የሚደረገው involving examining the equation adjusting the coefficient until each kinds of atom are equal to the reactant and the product side እያንዳንዱ በሪአክታንት በኩል ያለው አተም እና ከፕሮዳክት ካለው አተም ጋር እኩል እስከሚሆን ድረስ ትራይ ያደረግን ኤግዛማይን ማድረግ ቼክ ማድረግ ማለት ነው for example to balance the equation when nitrogen react with hydrogen to give ammonia እንግዲህ as we know when the nitrogen is react with hydrogen it's produce ammonia ይፈጥራል ስለዚህ እንደምታዩት nitrogen plus or react with hydrogen it give or it produce NH3 which is ammonia በዚህ ጊዜ balance nitrogen by placing to before ammonia ይህን
ይህንን ኬሚካል ሪያክሽን ባላንስ ለማድረግ ያክል ናይትሮጅን 2 አለ፣ ናይትሮጅን 1 አለ፣ ሃይድሮጅን 2 አለ፣ ሃይድሮጅን 3 አለ። ስለዚህ ናይትሮጅንም እዚህ 2 ነው፣ እዚህ 1 ነው፣ የተለያየ ነው። ሃይድሮጅን እዚህ 2 ነው፣ እዚህ 3 ነው፣ የተለያየ ነው። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። 2 በናይትሮጅን ፊት 2 ብንጨምር 4 ይሆናል። በዚህም ፊት 2 ብንጨምር ያ 2 ይሆናል። ኤንዘን በዚህ በኩል 3 ብንጨምር 4 ይሆናል። ይሄኛው 6 እንዲሆን 2 ብንጨምር 6 ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው ያደረኩት? እዚህ ጋር 2 አለ፣ 1 አለ፣ 2 አለ፣ 3 አለ። እነዚህን አንድ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 በውስጥ 4 ይሆናል። እዚህም 2 ብጨምር 4 ናይትሮጅን ይሆናል። 2 እንደጨመርኩት ማለት ነው። ሃይድሮጅን ላይ 3 ብጨምር እዚህ ጋር 3 ሲባዛ በ2 6። እዚህ ጋር 2 ጨምር ያለው በፊት 2 ሲባዛ በ3 6። ሶ ፋይናሊ ቼክ ዌዘር ዘ ኢኩዌዥን ኢዝ ባላንስድ ኦር ኖት። በመጨረሻም ኢኩዌዥኑ ባላንስድ ሆኗል አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ አለባችሁ። ስለዚህ በሪያክታንት ሳይድ 2 ናይትሮጅን አለ፣ በፕሮዳክት ሳይድም 2 ናይትሮጅን አለ። በሪያክታንት ሳይድ 6 ሃይድሮጅን አለ፣ በፕሮዳክት ሳይድም 6 ሃይድሮጅን አለ። ሶ ዘ ኢኩዌዥን ኢዝ ባላንስድ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ዘ ኔክስት ሜትድ ኦፍ ባላንሲንግ ዘ ጊቨን ኢኩዌዥን ኢዝ ባይ ዩዚንግ ዘ ሜትድ ኦፍ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኤልሲኤም ሜትድን ተጠቅመን ባላንስ ማድረግ እንችላለን። The steps used in this method are shown by the following examples. Consider the reaction between aluminum and oxygen to produce aluminum oxide. ማለትም when aluminum react with oxygen it yield aluminum oxide. አሉሚኒየም እና ከኦክሲጅን ሁለቱ በሚጸጋበሩበት ጊዜ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ይሰጡናል። ቀጣይ ስቴፕ መጀመሪያ ቦርድ ጻፍ ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ቦርድ ጻፍን። ሲቀጥል ደግሞ when aluminum react with oxygen ከላይ እንደምትመለከቱት aluminum react with oxygen we get aluminum oxide የሚል ይህ በወርድ ፎርም የተጻፈ ነው። ሲቀጥልም በወርድ ፎርም የተጻፈውን በፎርሙላ ፎርም እንጽፈዋለን፣ በኬሚካል ፎርሙላ ፎርም ማለት ነው። when Al react with O2 we get Al2O3 አሉሚኒየም ከኦክሲጅን ጋር በሚጸጋበርበት ጊዜ አሉሚኒየም ኦክሳይድ እናገኛለን። find the total valence number subscripts times valence number and place above each symbol and formula። በመቀጠልም ቫላንስ ነምበሩን ሰብስክሪፕቱን በቫላንስ ነምበር ጋር በማባዛት ቶታል ቫላንስ ነምበሩን ማግኘት ይጠበቅብናል። ሶ የአሉሚኒየም ቫላንስ ነምበሩ 3 ነው። የኦክሲጅን ቫላንስ ነምበሩ 2 ነው። ስለዚህ 3 ሲባዛ 1 አሉሚኒየም ስላለ 3 አስቀድሞ የኦክሲጅን ቫላንስ ነምበሩ 2 ነው ብያችኋለሁ። 2 ሲባዛ በ2 4። የአሉሚኒየም 3 ነው፣ ኮንስታንት ነው። 3 ሲባዛ በ2 6። የኦክሲጅን 2 ነው። 2 ሲባዛ በ3 6። ስለዚህ አዚስ ፎርም በአሉሚኒየም ላይ 3 4 6 6 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አይንዘን ከላይ የጻፋችኋቸውን የ3ን የ4ንና የ6ን ሊስት ኮመን መልቲፕላቸውን ወይም ደግሞ የጋራ ትንሹ የጋራ ብዜታቸውን ትፈልጋላችሁ። ሶ ዘ ኤልሲኤም ኦፍ 3 4 and 6 is 12። የ3 የ4ና የ6 ዝቅተኛው የጋራ ብዜታቸው ወይም ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው 12 ነው። 12ን በአሮ ላይ ትጽፋላችሁ። and then divide LCM each total valence number to obtain the coefficient for each of the reactant and product። በመቀጠልም 12 እዚህ ጋር ጽፉና 12ን ለጻፋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ማለትም 12ን ለ3 12ን ለ4 12ን ለ6 ታካፍላላችሁ። ስለዚህ 12ን ለ3 በመታካፍሉበት ጊዜ 4 ይሰጣችኋል። 12ን ለ3 ታካፍሉት ለ4 ታካፍሉት 2። ምክንያቱም ከላይ እንደምታዩት በኦክሲጅን ላይ በዚች በኦክሲጅን ላይ ማለት ነው 4 ነበር የጻፍን፣ እዚህኛው 4 ማለት ነው። 12ን ለ4 ስናካፍለው እዚህ ጋር 3 እንጽፋለን። 12ን ለ3 ስናካፍለው 4 እንጽፋለን። 12ን ለ6 ስናካፍለው 2 እንጽፋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ
you can write as this for አልሙኒየም 4 አልሙኒየም ከ3 ኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ 2Al3 I mean 2Al2O3 የሚል ፋይናል ሪዛልት ይሰጠናችኋል ማለት ነው። ሶ አልሙኒየም 4 አላችሁ 4 እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋርም 2 ሲባዛ በ2 4 አልሙኒየም አለ በፕሮዳክት ሳይድ ማለት ነው። የኦክሲጅንን በምናይበት ጊዜ 3 ሲባዛ በ2 6 ኦክሲጅን አለ በዚህም 2 ሲባዛ በ3 6 oxygen አለ። so finally we can say that the equation are or is balanced equation balanced ሆኗል ለloss of conservation of mass obey ሆኗል ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ